ओम श्री गुरुदेवाय नमः। हे मोर प्रिय समस्त सुधीवृंद को कोटि कोटि प्रणाम। गत अध्याय में आपको कहली जे ब्रह्मा विष्णु माँ को निंदा कले गाड़ी देले कहले अनिति कर्म कहीं कल तेणु से ब्रह्मा को कहले तुम्हें स्त्री रूप हो से ब्रह्मा कौटी स्त्री रूप हो पुणी आप सब कही कही जाऊँगी आप मोर यही चैनल माध्यम आसिक शुणती बहुत पुराण जहाँकि पुराण शुणिले कली कलमुषर दूर हम कली कलमुष पापर मुख्य वाक्येन्द्र पुराण तार ए बहुत आपण मैंने देखिए कौन कर्म कले कौ पाप कले कौ दंड भगवान तक विधान करुच्ची यमराजा विधान करुच्ची से विषय आम देखी देखी जाऊँ बहुत सुंदर विषय वस्तु आपण मैंने देखी शुणे से कौन कौन आज्ञा जे आंबर अच्छे माँ भी कहते से कथार जे आंबर बल मंद तू गुण रे बाचिलु सकल कर्म धर्म जे आंबे जे रचिलु माँ से कहते मु सकल धर्म सकल कर्म सब रचना कली तू मत बाचिलु एका निमिष के आंबे करी पारु दातम कोटि कोटि ब्रह्मा पुणी कोटि कोटि शिवम आंबरत उदाता होइति सर्वदेवम ए जवान भग को तु निंदा कलु हरि एणु तु जाता हुआति विष्णु रूप धारी जन्म मरण तो लभये भावे जनु माता भग को निंदिलु मत गर्भे ए अनादि शक्ति दे बोलइलु ये वाणी अनेक पातक तो अर्जिलु रे न जानी स्त्री रूप को बाछी तो होइलु जे बंध तुई तिरी रूप जे होइबु आदि कंद ए जोनि की निंदा कलो जोनि रे जात जात नाथ नु बही जन्म नाम मरण पाओ जननी जठरे जे अनेक दुख चाही रज वीर्ज चंद गरु जन्म कहबू देही ये देखु माँ विष्णु को ब्रह्मा को कहले तुम स्त्री रूप हे कि विष्णु कहते तुम जननी जठरे जन्म हम तेणु विष्णु जोनि जन्मा बोली समस्त विदित अच्छी लेखक मैंने सब लिखिं आज भल कथा से कहते मु निमिषे चाहे कोटि कोटि ब्रह्मा कोटि कोटि शिव कोटि कोटि विष्णु मु जन्म करी तेणु मुझे आपण मोर ये चैनल माध्यम कही माँ आदिशक्ति जी आदि नारी सी परम पुरुष किए से माँ शून्य किए से माँ ठूलवर्ण किए से शून्य ब्रह्म जार आदेश नाम सृष्टि चलुची सतराचर जगत चलुची आम तांकरी विषय किसी सम्यक ज्ञान आलोचना करुँच समस्ते कहते कलकी पुरुष किंतु ये जो जगन्नाथ बलभद्र का मझे जो सुभद्रा बोलते से होती ब्रह्मा से ब्रह्मा को अभिशाप देते से कथा आगे आम देखा से कौन केमी कौन सब मुक्ति कर पुओ मान को अभिशाप देलापर पुणी तो दुख शुणे तेणु माँ को पुणी किए अभिशाप देव एम माँ को अभिशाप दे पारे कहीं गोमाता है कहीं गोमाता है से विषय आम सम्यक आलोचना कर जाऊँ देखिए से कौन कहते भल भल विषय वस्तु माता को नहीं दिलो तो हिरा फल एवि दिया तो दास अंते तनु गंधम बोले मत आगो न जाने के प्रकल्पम किंचित अपराध को देलु बहु सापम माँ मत आमको एते किंचित अपराध आम दुई कलु आमको एते साप देल कौन से कहते आम को देखिया जे देवणे साप आम को देलु ची गोमातम से कथा मोर कर्मे से होइला जातम एक गोटी कथा एबे शुणति आंबरम जगत चिंता आम को दिले निराकारम अनादि आज्ञारे आंबे जगत कारेणी पारिबु सर्वसृष्टि रे सुजीवु धरणी ईशन बोलीन जे अछन्ति चक्रपाणी सेहीपरि करुचु आंबे जहा तुलु तुणी तापिबु चौ वर्ग देवी आईबु दानम करिबु नाना कीर्ति बुझिबु पापमानम ए अचेत ब्रह्मांड मानिबु सर्वचिंताम यथा रूपे छाती देई करिबु मार्जिताम भल सुंदर सुंदर विषय वस्तु आपण मान जदि मन ध्यान दे शुणिबे बहुत ज्ञान अर्जन हम देखो से आउ कौन कहते मुझे से विषय कहती विष्णु
ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ କ'ଣ ବର ସେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ହେମନ୍ତ ତୋର ଯେ ଦେଖିଲୁ ଅପକୀର୍ତ୍ତି, ବୃଦ୍ଧ ମାତା ହୋଇ ତୋର ଏ ସନ ପ୍ରକୃତି, ପୁତ୍ରକୁ ପତି କଲୁ ଯେ ନ ବିଚାରିଲୁ ପାପ, ତିଆରି କହନ୍ତେ ଯେ ଆମକୁ ଦେଲୁ ସାପ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସୃଷ୍ଟି ଅୟାରମ୍ଭରୁ କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ ସେ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଲେଖକମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟଟା କେଉଁଠି ଅଛି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସବୁ କେମିତି କ'ଣ ସେ କେଉଁଠି ରହିବେ, ସେ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଜ୍ଞା ଯେ ତୋରେ ପାଳନ ରଖଦାଣି, ଏ ଦେବଣ ଆଜ୍ଞା ଆମ୍ବକୁ ଦେଲୁ ଗୋସାମଣି। ହେ ମା ଗୋସାମଣି, ତୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲୁ, ସେ ଆଜ୍ଞା କେମିତି କ'ଣ ପାଳନ ହେବ ଆମକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅ। ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଦେବୀ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ରେ ବିଲୁ ଆମ୍ବେଦା, କାହାର ବଳେ କେଆନ କରିବ ହାଦେ ତାହା। ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ ବଚନ ଦେଲୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ଦେଲୁ, ତାକୁ କାଟିବାକୁ ଶକ୍ତି କାହାର ଅଛି, କାହାରି ନାହିଁ ଆଉ। ତେଣୁ ସେ ଭଲ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମରେ ବିଧାତାକୁ ବିଲୁ ଯେଉଁ ବାଣୀ, ଏ ଅବସ୍ଥା ଦଇବ ତେଣୁ ହୋଇବ ତରୁଣୀ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମଞ୍ଚ ବୁରେ ମଉଳି ଯେ ଅଟେ ନୀଳଗିରି, ଜଗନ୍ନାଥ ରାମେ ତହିଁ ବିଜେ ନରହରି। ଭଲ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାଶେ ବିଦେଶ ଦାସିବ, ଧବଳ ମୂଳତି ଏବେ ନାମ ବଳଦେବ। ଏବେ ନିଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁ ଦେବୀ ଏକା ହୋଇ, ବହିବୁ ସର୍ବକର୍ମ ସୁଭଦ୍ରା ନାମ ବହି। ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ମା ଆଦିଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ତୋର ଏ ଅଂଶ ଯାଇକି ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପ ହେଇକି ରହିବ, ଆଉ ଇଏ ଶିବ ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ବଳଦେବ, ସିଏ ବଳଦେବ ହେଇକି ରହିବେ, ତୋ ମଧ୍ୟରେ ସୁଭଦ୍ରା ରୂପରେ ସିଏ ସେଠି ପୂଜା ପାଇବେ। ଭଲ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କାହାଣୀ ଏସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନାଇ ଯେ ବୋଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ନ ଜାଣିନ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଯେ ଗଞ୍ଜିଲୁ ବହୁତ, ତେଣୁ ତୁ ଜନ୍ମ ମରଣ ପାଅ ଦେହ ବହି, ନରସଙ୍ଗତରେ ତୋଏ ଉପୁରିବୁ ମହି। ବୀର ଦିବ୍ୟ ସଖୀ ଜନମ ତୋର ଦେହ, ଅନେକ ଦୁଃଖ ପାଇ ନାଚିବୁ ମହିବାର। ଏ କାରଣ ମାଗିଲୁ ଯେ ଯୁବତୀ ନହିବାକୁ, କିଆ ନ କରିବ ଯେ ବିଧାତା ଘଟଣାକୁ। ଯେ କାରଣ ମାଗିଲୁ ଯୁବତୀ ହବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମାକୁ କହିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଯାହା ଥରେ କହିଦେଲି ସେ ଘଟିବ ହିଁ ଘଟିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାନା ରୂପ ଓଇବୁ ତୋଇ ଦେବରି, ମତ୍ସ୍ୟ କୁର୍ମ ଭରା ଦେବା ମଣ କେତରି। ଏ ମାଳତୀ ନାମେଣ ପୁଣି ହୋଇବୁ ତରୁଣୀ, ଦତ୍ତ ବୈଲୋଚନର ହୋଇବୁ ଗରାଣୀ। ପ୍ରୀତି ବଢ଼ାଇ ତାକୁ କରିବୁ ଯେ ଆତମ, ଶୁଣି ପରଶୁରାମ ରୂପେ ହୋଇବୁ ତୁ ଜାତମ। ଶ୍ରୀରାମ ବଳରାମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଫାଲଗୁନି, ଏମତେ ଦେହ ବହିନ ରଖିବୁ ମେଦିନୀ। କଳି ଯୁଗେ ନୀଳ ପର୍ବତରେ ରହିଥିବୁ, ଜଗତ ବନ୍ଧୁ ରୂପରେ ଜଗତ ନିସ୍ତାରିବୁ। ଏ ପୁଣି ହୋଇବୁ ଯେ କଳ୍କି ରାମ ଦେଇ, ଲେଥ ନିବାରିବୁ ନିଜ ହସ୍ତେ ଖଣ୍ଡା ବହି। ଏଇଠି କଳ୍କି ରାମ ବିଷୟରେ ବି ମା ସେତେବେଳଠୁ କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦଶମ ଅବତାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମୀନ ଅବତାର, କଚ୍ଛପ ଅବତାର, ସବୁ ସେ ଅବତାର ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅଧିକ ବା କ'ଣ କହିବି, ଏପିସୋଡ଼ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ସେ ଅବତାରର ଶେଷରେ ସେ ବି କହୁଛନ୍ତି ରାମ ବଳରାମ କୃଷ୍ଣ ଫାଲଗୁନି ଏସବୁ ହେଇକି ତୁ ଆସିବୁ, ତୁ ଜନ୍ମ ହବୁ ହିଁ ହବୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବ, ଲେଥ ନିବାରିବୁ ତୁ ଏ ହସ୍ତରେ ଖଣ୍ଡା ବହି, ଏ ପୁଣି ପାଇବୁ ତୁ କଳ୍କି ରାମ ଦେହି। କଳ୍କି ରାମ ହେବା ପାଇଁ ସେ ସେଇଠି କହିଛନ୍ତି ଆମ୍ବର ଅବତାର କେବେ ନୁହଇବି ଅର୍ଥ, ଏତେ ବୋଲି କରିଦେବି ଅନ୍ତର୍ଜାନ ହେଲେ,
କୌତୁକେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଗଲେ। ସେଇଠି ମା ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଗଲେ, ସିଏ କୌତୁକରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଗଲେ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଉଛନ୍ତି, ଗୋମାତାର ଜନ୍ମ କାହାଣୀକି ଗୋଟେ ଲେଖକ କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଲି, ତାପରେ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସେ ଆସିଲା ପରେ ବି ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେ ବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ଦଶ ଭୁବନକୁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଚୌତୁକେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଗଲେ, ଅଲେଖ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସେ ଦର୍ଶନ କରିଲେ। ଏକଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯେ କାରଣ ପୁରୁଷ, ତାହାର ଆହ୍ଲା ଦେବନ୍ତି ତ୍ରିଦଦାସମ୍। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଦୁଏ ଯାକ ମାତା ଅଭିମାନେ, କ୍ରୋଧେ ଜଣାଇଲେ ନିରାକାର ଶନିଦାନେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ନିରାକାର ବିଷ୍ଣୁ ମହାବିଷ୍ଣୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ ଯାଇକି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେଇଲେ ମାଆଙ୍କର ଅପକୀର୍ତ୍ତି ବିଷୟରେ। ସେ କ'ଣ କେମିତି ଜଣାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା। ପାଏ ପଡ଼ି ଶୋଇছে ଉଠିଲେ ଦୁହେଁ ତାଇ, ଉଭା ହୋଇଲେ ଚିରରେ ବେନି କର ଦେଇ। ଭୂପ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନିରାକାର ସ୍ୱାମୀ, ଏ ପରମ ପୁରୁଷ ତୁମ୍ଭେ ସର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ଏ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ଆଜ୍ଞା ପାଇ, ଜଳ ନିଧି ବାରିଣ ସେ ସଂସାର ବିଆଇ। ପୂର୍ବ ବିଧି ମତେ ଆମେ ସଂସାର ବିଆଣମ୍, ଚୂଳଗିରି ଶିଖରେ କଲୁ ଦେବେ ହରଣମ୍। ଏମତେ ଅନାଦିମା ମିଳିଲେ ଆମ୍ବ କତି, ଦେବୀ ଦିଗୁରୁ ମାନ ହୋଇଲୁ ଦେବକତି। ପ୍ରଭୁ ହେ ନିରାକାର, ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ତ ତ୍ରିଦଶ ମଣ୍ଡଳ। ମୁଁ ବି ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ କହି ଆସିଛି ଜ୍ଞାନବାଣୀ। ମୋର ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ନାଁ ହେଉଛି କଳ୍କି ନାରାୟଣ ଜ୍ଞାନବାଣୀ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡା ଧରି କାଟିବା ସେ ତ ମିଛ, କାରଣ ଆର ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇ ଆସିଛି ଯେ ମ୍ଲେଚ୍ଛବ ନିଧନେ କଳୟସି କରବାଳଂ ଧୂମ କେତୁମିବ କିମପି ରାଳଂ କେଶବ ଦୂତ କଳ୍କି ଶରୀର ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ। ତେଣୁ ସିଏ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଖଡ଼୍ଗ, ସେ ଜ୍ଞାନରେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ରହିବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯେଉଁ ପୁରାଣ ବି କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସି ଶୁଣିବେ, ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ, ସିଏ ବି ସମାଜରେ କିଛି କୁକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମନ ବି ବଳିବନି, କମିଯିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ସହଜରେ ଚାଲିବ? ସବୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ବିଷୟରେ। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ତୁମ୍ଭର ହୀନ କର୍ମ କଲା, ପାପ ଗୁଣ ଡରି ସେଉ ମାତାକୁ ହରିଲା। ମାତାଲା ଯଶର ମନ ପାଇଲେ ଆଉ, ପୁତ୍ରକୁ ବୃତ୍ତି କଲେ ଆମ୍ବର ମୁଖ ଚାହୁଁ। ଆମ୍ବର ଜଲାଜ ଯଉ ଓଦାଇଲେ କସେଇ, ତେଣୁ କରି ଆମ୍ଭେ ମାନେ ନ ପାରିଲୁ ସହି। ବ୍ୟବହାର ମତେ ତାଙ୍କୁ ତିଆରି କନ୍ତେ, ଜଗତର ଆଦିମାତକୁ ପକଲେ ଚିତେ। ନବିଚାରି ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଦୁଃସାପ ଦେଲେ, ତିରିଅଙ୍ଗକୁ ତୁମ୍ଭେ ବସି ଦେବୋଇଲେ। ଆବର ବୋଇଲେ ଯେ ମାତାକୁ ନିନ୍ଦା କଲୁ, ଜନମ ମରଣ ବ୍ୟାଧି ପାଅଛି ଦୋଷକୁ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ମୋତେ ନାରୀ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ମୋତେ ଜନ୍ମ ମରଣ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଯାଇଛି ବିଷ୍ଣୁ ଧ୍ୱନି ବ୍ରହ୍ମ ଧ୍ୱନି ଜନ୍ମ କ'ଣ କିପରି। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସବୁ ପାଇପାରିବେ। ଭଲ ବିଷୟବସ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି। ନ ଜାଣିନ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଯେ ମାତା କଲେ ଦୋଷ, ବିଚାରିବୁ ସ୍ୱାମୀ ଆମ୍ଭର କେଉଁ ଦୋଷ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ଦୋଷ କଲୁ, ୟାକୁ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଏ ବିଚାରର ଚିନ୍ତାଧାରା ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଦେବି। ସେଇଠି ତାପରେ ଯାଇ ସେଇ ଯେଉଁ ନିରାକାର ଆଦି ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବିଚାର କରିବେ, ସେଇଠି ଗୋମାତାର ଜନ୍ମ ସେ କରେଇବେ।